नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, सरस्वती शिशुकुंज वगवाला आप सर्वे विद्यार्थी मित्रों हार्दिक स्वागत करे छे। स्टैंडर्ड 9 इंग्लिश मीडियम सब्जेक्ट संस्कृत वीडियो नंबर 38। मित्रों, तमारो खूब ज साथ सहकार रह्यो अने आ साथ सहकार में આપણે 1 થી 6 चैप्टर इट मीन्स के फर्स्ट चैप्टर में बात करिए तो 2 to 6 जे चैप्टर है ये चैप्टर ने આપણે પૂરેપૂરો આપણે ન્યાય આપી શક્યા। બધાનું સારું એવું હોમવર્ક આવતું રહ્યું અને બધા સારી રીતે વર્ક કરતા દેખાયા, એમાં આનંદ સવિશેષ રહ્યો બેટા। તો હવે આપણે 38 નંબરના વિડીયોમાં આપણે नवु चैप्टर 7 चैप्टर संहितः कार्य साधिका। संहितः एटले संगठित, संगठित तमे रहो तो कार्य साधिका, तो तमे तमारू कार्य पूर्ण करी सको, कार्य साधी सको। बराबर है? एटले के संग शक्ति कलो युगे एवं एक अपना संस्कृत क्रांतिकारी सूत्र है कि आ कलयुग में ये मानस जीते कि जे संगठित रहतो होय ते। तो आ बात ने वधारे मजबूत बनावा माटे हितो उपनिषदना रचयिता नारायण स्वामीए इट मीन्स के नारायण भट्टे, पंडित नारायणे कयो ग्रंथ लख्यो? हितो उपनिषद। अने आ हितो उपनिषद में आपने बधाने खबर है कि प्राणीओनी अने पक्षीओनी ज आ ग्रंथ में बात करवामां आवी छे अने ए प्राणीओ अने पक्षीओनी बात करी अने एनु मोरल आ समाजना माणसोने समजाववामां आव्युं छे कि कूतराने एम नथी कहेवुं पड़तुं कि तू कूतरो था, पक्षीओ ने एम नहीं कहवू पड़े तमे पक्षीओ थाओ, परंतु मनुष्य ने एम कहवू पड़े छे कि तू मनुष्य था। तो आवा घणा बधा मोरल छे, बोध छे, ये माणसोने समजाववामां आव्या छे पशुओ अने पक्षीओना उदाहरणों द्वारा। तो आ चेप्टर हितो उपनिषदना ग्रंथमांथी आ चेप्टर तमारुं लेवामां आव्युं छे। आनी अंदर पण तमने एक पंखीनी बात करवामां आवी छे, एक शिकारीनी बात करवामां आवी छे, एने आपणे शांतिथी समजीए बेटा। तो जुओ, हवे आ चेप्टर तरफ आपणे आगळ वधीए ते पहला बेटा ज्यां हूँ बिल्कुल शांतिथी तमने समजावुं छुं, ज्यां खबर न पड़े त्यां आगळ बेटा तमारे चोक्कस विडियो ने अप डाउन करवानुं, एने वारे घड़ीए सांभळवानुं, समजवानुं। बराबर? तो तमे एक ड्रो करेलू छे, अंदर जो एक पिक्चर छे, एक चित्र छे, ए चित्र में तमे जोई शको छो एक सरस मजानुं एक वृक्ष छे। ए वृक्षनी पाछळ एक माणस पोताना हाथमां कंईक लईने ऊभो छे। तो ये ड्रो परथी तमने लागे कि वृक्षनी पाछळ संताई गयो होय एम लागे आपणने, अने त्यांथी अने ए व्यक्ति सामेना वृक्षने कंईक जुए छे, सामेना वृक्षने जुए छे। तो ए परथी कंईक लागे कि आ संताई गयेलो माणस सामेना वृक्षमां कंईक विचक्षण बाबत संशोधित करी रह्यो छे, रिसर्च करी रह्यो छे। तो ए शुं करी रह्यो छे, ए कोण छे, तो एने आपणे शांतिथी समझीए आ चेप्टर द्वारा। तो जुओ, अस्ति गोदावरी तीरे विशाल सामली तरुह। अस्ति एटले छे, गोदावरी तीरे एटले गोदावरी नदीना किनारे, सामली तरु एटले के एक समड़ानुं झाड़, एक समड़ानुं झाड़ एक गोदावरी नदीना किनारे छे। पण ए झाड़ केवुं छे? तो के विशाल,
खूब मोटू झाड़ छे। आगळ कहे छे कि विविधेभ्यः देशेभ्यः समागताः बहवः विहगाः। विविधेभ्यः देशेभ्यः એટલે બીજા દેશના બહવહ વિહગાહ ખૂબ પક્ષીઓ સમાગતાહ એ ઝાડ ઉપર આવતા હતા અને રાત્રો નિવસંતી અને રાત્રે શું કરતા હતા? ત્યાં નિવસંતી એટલે ઝાડ ઉપર રહેતા હતા। तेषु लघु पतनक नामा वायसः अपि। तेषु એટલે તેમાં લઘુ પતક એક નામ છે બેટા, નામ છે। લઘુ પતક નામનો એકહ વાયસઃ અપि એક કાગડો હતો। એકતમઃ અસ્તિ એટલે કે એક કાગડો હતો। હવે એ કાગડો अथ कदाचित प्रभात काले, कदाचित એટલે એક દિવસ, અચાનક, કદાચિત એટલે કે અચાનક, પ્રભાત કાલે સવારના સમય, મોર્નિંગ સમયે સ વાયસઃ કૃતાંતમ દ્વિતીયમ ઇવ અટંતમ વ્યાધમ અપશ્યત। એ શું થયો? તો કે સવારના સમય એને સહ વાયસઃ કૃતાંતમ કાગડાને કૃત અંત એટલે કાગડાને મારે અથવા પક્ષીઓને મારી નાખે તેવો દ્વિતીય અટંતમ વ્યાધમ અપશ્યત। વ્યાધમ એટલે શિકારીને, અપશ્યત એટલે જુએ છે। પક્ષીઓને મારી નાખે એવો બીજા નંબરનો એક શિકારી જુએ છે કે જે શિકારી કેવો છે? યમરાજની જેમ છે। કૃતાંતમ જેનો અંત કરે તે કોણ? યમરાજા। આપણો અંત કોણ કરે? તો કે યમરાજા। તો કૃતાંતમનો અર્થ થાય યમરાજા। તો યમરાજ સમાન એક પારધીને જુએ છે। કોણ જુએ છે? તો કે એક લઘુપતક નામનો કાગડો। અને એ કાગડો કોને જુએ છે? તો કે યમરાજ સમાન। યમરાજ સમાન એ પોતે એક પારધીને જુએ છે, એક શિકારીને જુએ છે। ત્વમ અવલોક્યમ તેને અવલોકીને, તેને જોઈને સો અચિંતયત તે ચિંતા કરવા લાગ્યો। શું ચિંતા કરે છે? તો કહે છે અદ્ય પ્રાતર એવ અનિષ્ટમ સંજાતમ। અદ્ય એટલે આજે, પ્રાતર એવ એટલે સવારના સમય, અનિષ્ટ દર્શનમ સંજાતમ ખોટા દર્શન સંજાતમ એટલે જોવા મળ્યા। ઇટ મીન્સ કે સવારના જ સમય ખોટા દર્શન મને જોવા મળ્યા, એટલે હું લકી નથી। કહે છે ન જાને તત કિમ ન અભિપ્રેતમ દર્શયતિ। ન જાને કોણ જાણતું નથી? કિમ અનભિપ્રેતમ, અનભિપ્રેતમ એટલે ન જાણે આ ખોટા દર્શન જોવા મળ્યા। મને ખબર નથી પડતી કે આ કેમ મને ખોટા દર્શન જોવા મળ્યા, આના દર્શન કેમ થયા મને। ઇતિ વિચિંત્ય આવો વિચાર કરીને સ વ્યાકુલઃ સંજાતઃ તે આકુળ વ્યાકુળ બન્યો, ચિંતા કરવા લાગ્યો કે આ સવારના જ સમય મને આવા દર્શન કેમ થયા બાપ? હે, મને આ સવારના સમય આવા દર્શન કેમ થયા?
તો એ પોતે મનમાં ને મનમાં એક વિચાર કરવા લાગ્યો. હવે વિચાર કરીને કહે છે કે અથ તેન વ્યાધેન તાંડુલ કનાન વિકિર્યમ જાલમ વિસ્તરણમ. હવે ફર્સ્ટ પેરેગ્રાફમાં આપણે જોયું કે એક સામલી તરુ એટલે એક સમડાનું ઝાડ છે, એની પાછળ એક પારધી ઊભો છે અને એ પારધી શું કરે છે? સામેના ઝાડ બાજુ જુએ છે. હવે આ પારધીને કોણ જુએ છે? તો કે એ સમડાના ઝાડની ઉપર રહેનારા પક્ષીઓમાં એક લઘુપતક નામનો કાગડો જોઈ જાય છે. હવે કાગડાએ પારધીને તો જોયો જ, પણ પારધીને શું કરતો જોયો એણે? તો જુઓ, અથ તેન વ્યાધેન, તે પારધીને તાંડુલ કણાનામ વિકિર્ય, ચોખાના દાણાને વિકિર્ય વેરતો અને જાલમ વિસ્તરણમ, ચોખાના દાણા એને વેર્યા અને એની ઉપર એને શું મૂક્યું? તો કે જાલમ વિસ્તરણમ એટલે ઝાડ પાથરી. પછી કહે છે કે સચ વૃક્ષસ્ય પૃષ્ઠભાગે, સચ એટલે તે, વૃક્ષસ્ય પૃષ્ઠભાગે તે વૃક્ષના પાછળના ભાગમાં પ્રચ્છન્નો ભૂત્વા અતિષ્ઠત. પ્રચ્છન્નો, પ્રચ્છન્નો એટલે કેવો? તો કે કોઈ પણ પ્રકારનું શરીરને હલાવ્યા વગર સ્થિર બની અતિષ્ઠત ઊભો રહ્યો. પોતાનું શરીર પણ એ હલાયા વગર એ પોતે સ્થિર થઈને ઊભો રહ્યો. તસ્મિન એવ કાલે, તે જ સમયે ચિત્રગ્રીવ નામના, તે જ સમયે ચિત્રગ્રીવ નામના કપોતરાજ પરિવારેણ સહ, કબૂતરોનો રાજા પરિવાર, સોરી બેટા, બિલકુલ સોરી મારી, કારણ કે આપણે લાઈન ચાલતી હતી આ, બરાબર ને? વિકિર્યમ જાલમ વિસ્તરણમ, એને શું કર્યો? ઝાડ શું કરી? એને વિસ્તાર પામી, બરાબર. પછી આગળ કહ્યું કે તે પોતે વૃક્ષસ્ય પૃષ્ઠભાગે પ્રચ્છિન્નો અભવત, એ વૃક્ષના પાછળના ભાગે આવીને સંતાઈ ગયો. આપણે રાઈટ હતા. તસ્મિન એવ કાલે, જ્યારે એણે વૃક્ષ નીચે દાણા વેર્યા, એની ઉપર ઝાડ પાથરી, અને તસ્મિન એવ કાલે, તે જ સમયે ચિત્રગ્રીવ નામના કપોત રાજા, એટલે કે ચિત્રગ્રીવ નામનો એક કપોત રાજા એટલે કબૂતરોનો રાજા, જેનું નામ શું છે? ચિત્રગ્રીવ. કાગડાનું નામ શું છે? લઘુપતન. એ કબૂતરોનો રાજા પરિવારેણ સહ, પોતાના પરિવાર સાથે ગગને વ્યપસરપત, ગગનમાં ઉડી રહ્યો હતો, આકાશમાં ઉડી રહ્યો હતો. ભૂમૌ વિકર્ણાનામ તાંડુલ કણાનામ દ્રષ્ટવા, એ ઉડી રહેલા કબૂતરોએ ભૂમૌ એટલે પૃથ્વી ઉપર, તાંડુલ કણાનામ દ્રષ્ટવા ચોખાઓના સમૂહને, વિકિરણામ વેરાયેલા જોઈને, દ્રષ્ટવા એટલે જોઈને, કપોતાહા લુબ્ધાહા અભવન, કબૂતરો લોભવાળા બન્યા. કેવા લોભવાળા બન્યા? તો કે લાવ ત્યાં ચણવા માટે જઈએ અને આપણી ભૂખને શાંત કરીએ. તો એ પોતે પોતાના રાજાને કંઈક કહે છે. શું કહે છે? જુઓ, તતઃ એટલે પછી, સ કપોત રાજા, પછી તે કબૂતરોના રાજાને કહે છે કે તાંડુલ કણાન લુબ્ધાન
કપોતાન અકથયત, એટલે કબૂતરો પોતે પોતાના રાજાને કહે છે એ વસ્તુ આપણે બ્રેકેટમાં સમજવાની. આગળ શું કહે છે તો કે તાંડુલ કણાન લુબ્ધાન, ચોખાના કણો ચણવા માટે લોભે ભરાયેલા પોતાના પરિવારને કપોતાન અકથયત, એ કપોતાન એટલે કબૂતરોને ચિત્રગ્રીવ કહે છે. શું કહે છે તો જુઓ, શાંતિથી સાંભળો. કૂતો અત્ર નિર્જને વને તંડુલકણાનામ સંભવ. કૂતો એટલે કેવી રીતે? નિર્જને એટલે કે જ્યાં કોઈ માણસ આવતા નથી એવા વને, એવા જંગલમાં તાંડુલકણાનામ સંભવ. એવું કેવી રીતે બને કે આ નિર્જન જંગલમાં તાંડુલકણાનામ એટલે ચોખાઓ વેરાયેલા જોવા મળે, સંભવ ચોખાના દાણા જોવા મળે, કે જે જંગલમાં કોઈ જતું જ નથી, નિર્જન છે, કોઈ જતું જ નથી, તો એ ન જનારા જંગલમાં ચોખાના દાણા. એ કહે છે કે તન રૂપ્યતામ તાવત. તન રૂપ્યતામ એટલે આ રૂપને, આ ચિત્રને, તાવત એટલે સમજવું જોઈએ. આ ચિત્રને શું કરવું જોઈએ? સમજવું જોઈએ. એકદમ જંગલમાં એ દાણા ચણવા જવાય નહીં. એક ચિત્રગ્રીવ પોતાના પરિવારને કહે છે કે ભદ્રમ ઇદમ ન પશ્યામી. ભદ્રમ એટલે કલ્યાણ, હું કલ્યાણ ન પશ્યામી, હું કલ્યાણ જોતો નથી. ત્યાં ચણવા જવું એ આપણા માટે કલ્યાણકારી છે નહીં. પછી કહે છે અનેન તાંડુલ કણાન લોભેન. અનેન એટલે કે આ ચોખાના દાણાના લોભથી મહદ અનિષ્ટમ અપી ભવિતુમ અર્હતિ. મહદ એટલે મોટું, અનિષ્ટમ અપી ખૂબ મોટું, અનિષ્ટ ભવિતુમ અર્હતિ કરવા જઈ રહ્યા છીએ. આપણે ખરેખર આ ચોખાના દાણાના લોભથી આપણે આપણા પરિવારનું શું કરવા જઈ રહ્યા છે? ખૂબ જ ખોટું કરવા જઈ રહ્યા છીએ. બની શકે કે દાણા ચણવા જઈએ અને આપણે આપણો આખો પરિવાર નામ શેષ કરી નાખીએ, એવું પણ બને. એટલે હું ભદ્રમ ઇદમ ન પશ્યામી, ખરેખર હું આપણું કલ્યાણ જોતો નથી ત્યાં ચણવા જવાનું. પછી કહે છે અતઃ સર્વથા અવિચારિતમ કર્મમ ન કર્તવ્યમ. બોલો, આ કબૂતરો, એક પક્ષીઓ, વિચાર કરો કે કેવું સમજે છે. આ પક્ષીઓ કેવું સમજે છે? એવું કહે છે કે અતઃ સર્વથા, આપણે હંમેશા અવિચારિતમ, વિચાર કર્યા વગરનું, કર્મ ન કર્તવ્યમ, કર્મ કરવું જોઈએ નહીં. યતઃ સુજીર્ણમ અન્નમ. સાંભળો બધા, ચિત્રગ્રીવ પોતાના પરિવારને સમજાવે છે. શું કહે છે કે સુજીર્ણમ અન્નમ એટલે કે આ દુનિયામાં સુજીર્ણ એટલે કે આપણને જીર્ણ થાય, આપણને પચે તેવું અન્નમ, તેવું અન્ન. પછી આગળ કહે છે, આટલું યાદ રાખજો કે આપણને પચે તેવું અન્ન. પછી કહે છે સુવિચક્ષણ સૂતઃ.
સુતઃ એટલે પુત્ર, સુવિચક્ષણ એટલે બુદ્ધિશાળી પુત્ર, આપણને પચે તેવું અન્ન, ખૂબ બુદ્ધિશાળી પુત્ર. પછી કહે છે સુશાસિતા શ્રીહી, શ્રીહી એટલે લક્ષ્મી, સારી રીતે સેવાયેલી લક્ષ્મી એટલે સારી રીતે મેળવેલી લક્ષ્મી એટલે કે પૈસા. નૃપતિ સુસેવિતા, નૃપતિ એટલે કે સારી રીતે સેવાયેલો રાજા એટલે સારા એવા કર્મ કરેલો, સારા એવા સંસ્કાર ધરાવતો રાજા. આગળ કહે છે કે સુચિંત્ય ચ, સુચિંત્ય ચ ઉક્તમ, સુચિંત્ય ચ ઉક્તમ. ઇટ મીન્સ કે ચિંત્ય એટલે વિચાર કર્યા વગર, ચિંતા કર્યા વગર, ચ ઉક્તમ બોલવું તે, સુવિચાર્યમ યત કૃતમ વિચાર કરીને બોલવું તે. કહે છે કે સુદીર્ઘ કાલે અપી, ખૂબ લાંબા સમય, અપી એટલે પણ, ન યાતિ વિક્રિયતામ, ખૂબ લાંબા સમય પણ ન યાતિ વિક્રિયતામ, વિક્રિયતામ એટલે નાશ પામતું નથી. મારો કહેવાનો ભાવાર્થ કે આખા શ્લોકને શાંતિથી સમજો કે જઠરમાં અન્ન પચે તેવું સારો બુદ્ધિશાળી પુત્ર, સારી રીતે કમાયેલી લક્ષ્મી, સારો રાજા, વિચારીને બોલે તેવું, વિચારીને કામ કરે તેવું જેનામાં જોવા મળે એ બધા કેવા હોય છે? તો કે સુદીર્ઘ કાલે અપી, ખૂબ લાંબા સમયે પણ એવા વ્યક્તિનો નાશ થતો નથી. એટલે ચિત્રગ્રીવ, કબૂતરોનો રાજા, પોતે આ પોતાના પરિવારને આ સમજાવે છે કે આપણે વિચાર્યા વગર નીચે જઈ અને ચણવાનું કે ખાવાનું કાર્ય કરવું જોઈએ નહીં. કારણ કે આ એરિયામાં કોઈ આવતું જ નથી જંગલમાં, અને ત્યાં ચોખાના દાણા જોવા મળે તો આપણા મનમાં શંકા અને કુશંકા વધારી શકે છે. તો મિત્રો, આ 7મા નંબરનો જે ચેપ્ટર છે, 7મું ચેપ્ટર, એનો આપણે એક પાર્ટ આ વિડીયોમાં આપણે જોઈએ છે. બીજો પાર્ટ આપણે આવતા વિડીયોમાં આપણે જોઈશું. બરાબર? તો હવે મિત્રો, અહીં તમે જોઈ શકો છો કે એની મેં આગળ ગ્લોસરી આપી છે. બેટા, ગ્લોસરી બધી જ છે, પણ ખાસ ધ્યાનમાં એ લેવાનું બેટા કે આ જે ગ્લોસરી બધી જે છે એ બધી જ ગ્લોસરી કંઈ તમારે લખવાની નથી બેટા. હું બધી જ ગ્લોસરી તમને કેમ આપું છું કે તમે બધા ઘરે કદાચ ઇંગ્લિશમાં મેં ટ્રાન્સલેશન પણ બેઠું મૂક્યું છે, એટલે એ જરૂરિયાત પણ નહીં પડે, પણ ઘણા બાળકો કદાચ એવું પણ કરતા હશે કે પોતાની રીતે ટ્રાન્સલેશન બનાવતા હશે, તો એનો જે વર્ડ મિનિંગ તમારી જોડે ઇંગ્લિશમાં હોવો જોઈએ ને. તો મારા મનમાં એમ છે કે તમને બધા જ વર્ડ મિનિંગ મળ્યા રહે, કોઈ જગ્યાએ શોધવું ન પડે ઘરે, એટલે મેં બધા વર્ડ મિનિંગ મૂક્યા છે. તમારે બધા વર્ડ મિનિંગ મૂકવાની, લખવાની જરૂર નથી નોટબુકમાં. તમારે તો પર્ટિક્યુલર જે ન આવડતા હોય તે જ વર્ડ મિનિંગ લખવાના છે. તો તમારા મનમાં એમ થાય કે સાહેબ, અમને તો બધા વર્ડ મિનિંગ નવા જ છે, અમારે બધા જ લખવા જોઈએ, તો એ હું તમારી ઉપર છોડું છું બેટા, તો લખજો. બરાબર છે? પરંતુ બધા વર્ડ મિનિંગ નોટબુકમાં લખવાની જરૂર નથી. તો આ ગ્લોસરી, તદુપરાંત મેં તમારી સામે આગળ ટ્રાન્સલેશન મૂક્યું છે, તો એ ટ્રાન્સલેશન પણ બેટા મેં અહીં મૂક્યું છે, એને શાંતિથી એનો અભ્યાસ કરી લેજો બેટા. બરાબર છે? પછી છે
આપણું હોમવર્ક અહીં ચાલુ થાય છે. જુઓ બધા, મેં અહીંયા આગળ હોમવર્ક લખ્યું છે, જોયું તમે? આ હોમવર્ક એટલે હોમવર્કનો આ પહેલો પ્રશ્ન છે બેટા. પહેલો પ્રશ્ન કયો છે? તો એ એવું કંઈક કહે છે કે અધોદત્તેભ્ય ગદ્ય ખંડમ પઠિત્વા, અધોદત્તેભ્ય ગદ્ય ખંડમ પઠિત્વા એટલે નીચે આપેલા પ્રોસને પઠિત્વા એટલે વાંચો. તદ આધારિતાનામ તેના આધારે પ્રશ્નાનામ ઉત્તરાણી પ્રશ્નોના ઉત્તર સંસ્કૃત ભાષાયામ લિખત તેના આધારે સંસ્કૃત ભાષામાં પ્રશ્નોના જવાબ લખો. તો બેટા આ જે મેં પેરેગ્રાફ મૂક્યો છે એ જ પેરેગ્રાફ આપણે ઉપરના પ્રોસમાં આવી ગયો છે. બરાબર છે? તો એ તમે સમજી ગયા છો. તો આ પેરેગ્રાફને શાંતિથી તમારે તમારી ભાષામાં સમજવાનો અને એની નીચે જો પ્રશ્નો આપ્યા છે એ પ્રશ્નોના તમારે જવાબ આપવાના છે. પહેલો પ્રશ્ન શું કહે છે કે વ્યાધેન, વ્યાધેન, વ્યાધેન એટલે કોણ? તો કે વ્યાધેન એટલે કે તમારો શિકારી. બરાબર છે? તો વ્યાધેન શિકારી કિમ કૃતમ, શિકારી શું કરતો હતો? તો શિકારી શું કરતો હતો એ તમને ખ્યાલ આવ્યો? તો કે શિકારી તાંડુલાનામ વિકિર્ય, એ શું કરતો હતો? તો કે ચોખા વેરતો હતો. પછી બીજો પ્રશ્ન છે, જુઓ, તસ્મિન એવ કાલે કહ ગગને વ્યપસર્પત, તે સમય કોણ ગગનમાં એટલે આકાશમાં ફરતું હતું? કોણ ફરતું હતું? તો કે ચિત્રગ્રીવ સહ પરિવારેણ ગગને વ્યપસર્પત, ચિત્રગ્રીવ પોતાના પરિવાર સાથે ફરતો હતો ને બેટા. પછી ત્રીજો છે કપોતરાજ કીદૃશેભ્ય કપોતેભ્ય અકથયત, કપોતરાજ કીદૃશેભ્ય કપોતેભ્ય અકથયત. તો કબૂતરોના રાજાએ કેવી રીતે કબૂતરોના પરિવારને કહ્યું? શું કહ્યું? તો કે ભાઈ તાંડુલાનામ, તાંડુલાનામ એટલે કે ચોખા ચણવા માટે, તાંડુલાનામ ભક્ષણમ અહમ ભદ્રમ ન પશ્યામી, હું કલ્યાણ ઈચ્છતો નથી. અહીં તમે જોઈ શકો છો ભદ્રમ ન પશ્યામી, હું કલ્યાણ જોતો નથી. બરાબર? પછી ચોથો છે સર્વથા કિમ યોગ્યમ કર્મમ ઇતિ કપોતરાજેન કથયિતમ, હંમેશા કેવું કર્મ ન કરવું જોઈએ એવું કપોતરાજે પોતાના પરિવારને કહ્યું. કેવું કર્મ ન કરવું જોઈએ? તો કે વિચાર્યા વગર, અચિંતયત, ચિંતા કર્યા વગર કોઈ પણ કર્મ કરવું જોઈએ નહીં. પછી બીજો પ્રશ્ન તમે જોઈ શકો છો, અધોદત્તાનામ શબ્દાનામ સમાનાર્થકમ શબ્દાનામ લિખત, એટલે નીચે આપેલા શબ્દોનું સમાનાર્થી શબ્દ તમારે લખવાનો છે, આઈડેન્ટિફાઈ કરવાનો છે, સિમિલર વર્ડ. બરાબર? તો તીરે શબ્દ છે, તીરે ઇતિ શબ્દસ્ય પર્યાય શબ્દ કહ, ઇટ મીન્સ કે તીરેનો પર્યાય શબ્દ કયો થાય બેટા? તો અંદર તમે જવાબ આપેલો છે, મારે હવે તમને કંઈ વિશેષ કહેવાની કોઈ જરૂરિયાત નથી બેટા. તીરે શબ્દ છે તો એનું તમે જોઈ શકો છો કે તીરે એટલે કે કુલે. બરાબર છે? તીરે એટલે કુલે. પછી આગળ છે વિહગા ઇતિ પર્યાય શબ્દ કહ, વિહગા એટલે કે પક્ષી, પક્ષીઓનો પર્યાય શબ્દ શું થાય બેટા? ખગાહ. કૃતાંત ઇતિ શબ્દસ્ય પર્યાય કહ, કૃતાંત જે આપણો અંત કરે છે તે, યમરાજા. બરાબર છે? તો એનો પર્યાય શબ્દ કયો છે? જુઓ, યમઃ. બરાબર? પછી વ્યાધઃ એટલે કે શિકારી, શિકારીનો પર્યાય શબ્દ કયો છે? તો બહુ નવો શબ્દ છે જો તમારા માટે, મૃગયુઃ. બરાબર છે? તો એને જોજો બેટા. પછી જે પાંચમો છે કપોત રાજાનો સિમિલર વર્ડ કયો છે?
કપોત, કપોત ઓનલી ફોર, નોટ કપોતરાજ, કપોત, કપોત એટલે કબૂતર. કબૂતરોનો સિમિલર વર્ડ તો કે પારાવતઃ, બરાબર છે. સૂતનો સિમિલર વર્ડ સુનુઃ, બરાબર. નૃપતિનો સિમિલર વર્ડ કયો છે? ભૂપઃ, બરાબર. પછી છે નૃપતિ એટલે રાજા, હો બેટા, ભૂપઃ એટલે પણ રાજા. પછી છે કા પુરુષ, એનો રાજા, એનો સિમિલર વર્ડ કયો છે? કાતરઃ, બરાબર છે. પછી કહે છે સંહતિઃ, એનો પ્રશ્ન, એનો સિમિલર વર્ડ કયો છે? તો કે સંગઠન. સંહતિ એટલે સમુદાય, એનો સિમિલર વર્ડ થાય સંગઠન. પછી દંતિનઃ, દંતિનઃ ઇતિ શબ્દ છે પર્યાય શબ્દ. આ શબ્દ બેટા તમારો છે ને, આપણે પાર્ટ 2માં જ્યારે લઈશું ત્યારે આ શબ્દ આવશે તમારો, તમારા યાદ માટે મૂક્યો છીએ આપણે, તો કે દ્વિરદાહ, બરાબર. ચાલો પછી આગળ છે બેટા ઓપોઝિટ વર્ડ છે. જુઓ, ઓપોઝિટ વર્ડ આઈડેન્ટિફાઈ કરવાના છે. અભિપ્રેત, શબ્દ એવો છે અનભિપ્રેત, એનો આઈડેન્ટિફાઈ, એનો ઓપોઝિટ શું થાય? અભિપ્રેત. વ્યાકુલ તો કે અવ્યાકુલ. આક્રાંતમ તો અનાક્રાંતમ. દુર્લભ તો સુલભ. પ્રવૃત્તિ તો નિવૃત્તિ. સમીપે તો દૂરત, સમીપે એટલે નજીક, દૂરત એટલે દૂર. મુક્ત, મુક્ત એટલે છૂટો, તો એનું ઓપોઝિટ થાય બદ્ધ. ઇટ મીન્સ કે બંધાયેલો. તો મિત્રો, આશા છે કે તમને 7મા નંબરના ચેપ્ટરનો જે ફર્સ્ટ આપણે પેરેગ્રાફ આપણે સમજ્યા, એ પેરેગ્રાફ તમને ખ્યાલ આવ્યો હશે. એક પક્ષીના ઉદાહરણ દ્વારા સમજદાર માણસને સમજાવવામાં આવ્યો છે કે બધા જ વ્યક્તિઓએ પોતાનું જે કંઈ કાર્ય કરવું જોઈએ એ વિચાર્યા વગર કાર્ય કરવું જોઈએ નહીં. અને જો વિચાર્યા વગર કાર્ય કરો તો આવતા લેસનમાં, આવતા એમાં કબૂતરોની કેવી હાલત થાય છે, એ હાલત કદાચ આપણી થાય. તો આ એક મોરલ લઈ અને હોમવર્ક ગ્રુપમાં ગ્લોસરી, ટ્રાન્સલેશન અને તમારું હોમવર્ક મૂકશો, એ જ અભ્યર્થના સાથે જય હિન્દ, જય ભારત.